इस आनंद दे विच तीन शर्तां ने। गुरु जिस उपर रहमत कर दिंदा है, महाराज कहंदे कर किरपा किल विख कट्टे। जिन्हों आनंद की प्राप्ति हो गई उन्हां दे ओ परमात्मा वाहिगुरु किल विख कट दिंदा, दुख कट दिंदा है। कर किरपा किल विख कट्टे, ज्ञान अंजन सारिया। ज्ञान रूपी सुरमा वो परमात्मा वाहिगुरु जीवां दियां अखां दे विच नेत्रां दे विच पा दिंदा है। ते जिहदे हिरदे दे अंदर वो ज्ञान रूपी सुरमा आन करके टिके ते गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। जिहदे अंजनां दे विच, जिहदे नेत्रां दे विच ज्ञान रूपी सुरमा ओ गुरु आप बख्शदा है ना, ते अज्ञानता दा जितना भी अंधेरा है वो दूर हो जाता है। परमात्मा दा ज्ञान रूपी सोमा ऐसा है, परमात्मा दा शब्द ऐसा है जिहड़ा अज्ञानता दे अंधेरे नूं दूर करदा है। परमात्मा दा शब्द ऐसा है कि जिहड़ा जीव सुक चुका है ना दुनियावी पक्ष तो, अंतरीव पक्ष तो, उन्हों परमात्मा अपने शब्द दे राही एक खिन दे अंदर हरिया भरिया कर दिंदा है। सूके हरे किए खिन माहे, अमृत दृष्ट संत जीवाहे। वो परमात्मा वाहिगुरु मेहर दी निगाह करे, अमय दृष्ट शुभ करे, हरे अगपाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सभे बल। जीव जेड़ा है उहदे उपर परमात्मा एक निगाह ही पा देवे ते उस जीव नूं सुखां दी प्राप्ति, उहदे विकार खत्म हो जांदे ने, उहनूं आनंद दी प्राप्ति हो जांदी। महाराज कहंदे फगण दे महीने दे विच आनंद प्राप्त हुंदा है जिहदे हिरदे दे अंदर परमात्मा वाहिगुरु जियां दा नाम वसिया है, जिहदे हिरदे दे अंदर हर सज्जन प्रगटे आए। ते शब्द ओ है, प्रकाश शब्द ओ है जिहड़ा कदे वास्ते कदाचित भी विसरदा नहीं, खत्म नहीं हुंदा। क्योंकि जिवें उदाहरण वजों लै लईए, प्रगटे ओ खालसा परमात्मा की मौज, ते जिहड़ी चीज़ प्रगट होई होवे, प्रकाश होई होवे, वो कदे वास्ते खत्म नहीं हो सकती। ते जिहड़ियां दुनियावी ने, जिहदा जन्म होया है उन्हें मरना भी है। जिहड़ी चीज़ प्रकाशमान वो कदे वास्ते खत्म नहीं हुंदी। गुरु प्रकाशमान है, गुरु समर्थ है, गुरु का प्रकाश होया है, वो आनंद भी ऐसा है। हर सज्जन प्रगटे आए, जिस हिरदे दे अंदर वो परमात्मा वाहिगुरु वस जांदा है ना, सतगुरु कहंदे उन्हां दे हिरदे अंदर आनंद दी भावना, आनंद दीयां तरंगां चलदियां ने। महाराज जी फिर कहन लगे कि ये आनंद प्राप्त किवें होवे, ते दूजा ये कि वो परमात्मा वाहिगुरु प्राप्त प्रतख दर्शन किवें देवे, प्रगट किवें होवे परमात्मा। साध संगत जी, जिवें पानी जिहड़ा धरती दे अंदर हर थां हर जगह उपर व्यापक है, इसे तरह गुरु जिहड़ा है जरे जरे दे अंदर उन्हें अपना प्रकाश किया है। वो परमात्मा घट घट दे अंदर वस रहा है, वह वासा है। पर जे जीव ने जल नूं पानी नूं प्राप्त करना है ना, ते वो बोरवैल लगा करके नलके दे राही पानी नूं प्राप्त करता है। जेकर धरती दे उपर वो खलो करके यही कही जावे कि मैनू पानी प्राप्त हो जावे, इस तरह हो नहीं सकता। बोर करना पवेगा इस हिरदे दे अंदर परमात्मा वाहिगुरु जियां दी उस अलाही गुरबाणी दे नाल शब्द दा डूंगा अभ्यास कीतियां वो नाम रूपी जल रूपी अमृत दी प्राप्ति होवेगी। क्योंकि वैसे तो परमात्मा दा यह भी उपदेश है ना कि घाल ना मिलियो, सेव ना मिलियो, घाल ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता। वो परमात्मा वाहिगुरु कृपा कर देवे पर जिस उपर। सतगुरु कहंदे दूजा तरीका यह है, संत सहाई दाम के
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਦੂਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਲਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਸਕੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਭੇਦਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थीया राम। जिवें पानी दे विच पानी नूं मिला दिता जावे, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਵਡ ਭਾਗਣੀ, ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ। ਸਾਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੀ। ਸਾਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਬੈਠੀ ਨਾ। ਮਾੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਭੈੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰਹਿ ਜਾਈਐ ਭਾਗ। ਬਾਸਨ ਕਾਰ ਪਰਸੀਐ, ਤਉ ਕਛ ਲਾਗੇ ਦਾਰ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਿਹਦੀ ਕਰੀਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਕੀ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਨਾ ਹੇਤ। ਸਾਖਤ ਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ, ਧੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸੇਤ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਜਉ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਓ। ਹੋਣ ਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕੰਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋਈ ਚੱਲੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੌਂ ਦੀ ਛਿੱਲੜ ਖਾ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਜਉ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਓ। ਹੋਣ ਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਸਾਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੀ। ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਹਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੇਗਾ।
महाराज कहते सेज सुहावी सर्ब सुख हुण दुखा नहीं जाए। हुण उन्हां जीवां दा जिहड़ा हिरदा है ना वो सुंदर सेज बन जाती है, उन्होंने सारे सुख प्राप्त हो जाते ने। फिर दुखों लई उन्हां दे हिरदे दे विच किते भी रत्ता पर थां नहीं रह जाती। आनंद की प्राप्ति ऐसी हो जाती है, आनंद की बरकत के नाल उन्हां दे किते भोरा जिन्नी रत्ता पर भी थां जिहड़ी है दुखां दी रह ही नहीं जाती। जिथे गुरु त्रुट पवे, गुरु रहमत भरी निगाह कर देवे जिस गुरसिख दे उपर, जिस प्यारे दे उपर, उन्हूं भला कोई दुख पो सकदा है? दुख उहदे इर्द गिर्द भी घूम नहीं सकदा। उहदी संगत दे विच बैठण वालियां दा भी दुख कटिया जांदा है, जिहदे उपर परमात्मा ने प्रसन्न हो करके कृपा कीती है। पर वो गुरु दा प्यारा गुरु दे बचन दे उपर चले, गुरु दे बचन दे उपर चल करके अपनी जिंदगी दे अंदर धारण करे, ते जिहड़ा बचन जिहदा परमात्मा वाहिगुरू जियां दा जिहदे हिरदे दे अंदर वस जांदा है ना, उहनूं सदा आनंद है। ते महाराज कहंदे जिहदे हिरदे दे विचों बचन भुल जांदा है, विसर जांदा है, महाराज कहंदे फिर ओदी भी हालत बयान नहीं की जाती। ओदी भी हालत कैसी हुंदी है? गुरमंत्र हीणस्य जो प्राणी भ्रष्ट जन्म त्रिग जन्म भ्रष्ट ने, जेड़े परमात्मा दे शब्द नूं भुल जाया करदे ने, जेड़े परमात्मा दे शब्द नूं विसार देंदे ने, ते जिन्हां ने हिरदे अंदर धार लिया, जिन्हां नूं चेते है सास सास उस परमात्मा नूं सिमरदे ने, महाराज कहंदे फिर उन्हां कोलों आनंद कोई खो नहीं सकदा। वो फिर आनंद ऐसा है भावें आरियां दे नाल चीरिया जावे, शरीर दा बंद बंद कट दिता जावे, वो आनंद कदे वास्ते भी फिर खत्म नहीं जे हुंदा। वो आनंद कैसा है? भाई मती दास, भाई सती दास, भावें आरे दे नाल चीरिया जांदा है, शरीर दे दो फाड़ हो जाती है, पर उस आनंद कैसा है? उस गुरु दे शब्द दी वडियाई कैसी है, ताकत कैसी है? शरीर दो फाड़ हो गया, पर जिहड़ा आनंद बझा है ना जप जी अंदरों, वो आनंद उस तरह ही बरकरार है। महाराज कहंदे वो आनंद जिहड़ा परमात्मा दे शब्द दे नाल, परमात्मा दे प्यारे गुरसिखां दी संगत दे विचों प्राप्त हुंदा है, ते फिर ऐसा आनंद प्राप्त हो जाता है कि जेड़े दुख भी तेरे कोल आउण उन्हां वास्ते थां ही कोई नहीं रह जाती। फिर सतगुरु अगे बचन करदे इच वड भागणी वर पाया हर राए। इच पुन्नी वड भागणी वर पाया हर राए, जिन्हां ने पति खसम नूं पाउणा कीता है, जिन्हां उस प्यारे परमात्मा पति नूं पालिया है, भाव जिन्हां नूं प्यारा परमात्मा मिल चुका है ना, उन्हां दियां जितनियां भी मनोकामनावां ने, इच्छावां ने, वो पूरियां हुंदियां ने, क्योंकि वो जीव वड भागी बन गए। वड भागी तां बने उन्हां ने परमात्मा नूं पा लिया है, परमात्मा नूं पा लिया है, हुण आनंद प्राप्त हो चुका है, ते वड्डियां भागां वाले बन गए। इच पुन्नी सारियां इच्छावां पूरियां हो गईयां, क्योंकि इच्छा पूरक वो परमात्मा वाहिगुरू, वो परमात्मा जिहड़ा साडियां जीवां दियां इच्छावां पूरियां करन वाला है। इच्छा पूरक सर्ब दा सुख दाता हर, जाके वस है काम तेना। वो परमात्मा उन्हां जीवां दियां इच्छावां क्यों नहीं पूरियां करेगा जिन्हां नूं लोचना केवल उस परमात्मा प्यारे दी है। सतगुरु कहंदे उन्हां वडभागी जीवां इस्त्रियां दियां इस जीव रूपी जिंद दी ओ परमात्मा वाहिगुरू नो मन इच्छे फल प्राप्त वो परमात्मा आप कर दिंदा है। वो वड्डे भागां वाले जीव हो जाते ने। महाराज कहंदे मिल सहिया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए। हुण जेड़े सहिया ने,
ਸਹੀਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ। ਮਿਲ ਸਹੀਆ, ਉਹ ਸਹੀਆ ਕੈਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਜਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹੋ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇ ਸਾਹੋ। ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਮਿਲ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ, ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਲਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਗਾਏ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਪਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਂਗਾ। ਉਹ ਨਾਦ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੇਹਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸਈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਰੀਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੇਹਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਗਣ ਵਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫੇਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸਈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਏ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਵੇ ਲਾਏ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ।
ओंकार ब्रह्मा उत्पत ओंकार किया जिन चित ओंकार सैल जुग भये ओंकार वेद निर्मय। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵ ਬਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਮਨਮੁਖ ਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀ ਅਨ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਹਲਤ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਲਤ ਉਹ ਪਰਲੋਕ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੀਨਤਾ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖਿਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਤ ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਲੀਜੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਪਰਲੋਕ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਬਹੁੜ ਨ ਜਨਮੈ ਧਾਏ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਗਰ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਡੋਬਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਾੜ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਗਰ ਕਿਹਾ। ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ। ਤੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਭਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਗਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਜਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਭਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਚਨ ਸੋਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸਾਗਰ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਜੋੜ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪਟਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੈ ਧਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੈ ਧਾਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਗਰਮ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। 84 ਲੱਖ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰੇ, ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਵਾ ਰਸਨਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਨੇਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, 5 ਗੁਣ, 10 ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝਟਪਟ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਤਨੀ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵੀ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਜੀਭਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਸ ਦੀ ਚਰਣੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਹੁਣ ਫਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾ